Welcome to Rajiv Gandhi IAS Academy. This video is about your preparation of General Studies 4 in your UPSC Mains examination. That is your Ethics, Integrity and Aptitude paper. So more or less this video is about how to prepare for GS4 and the strategy to prepare GS4 in your UPSC main examination. So in this video we will discuss the importance of GS4. Next, the syllabus split up of GS4. The third one related to the very important one, the question pattern of GS4. The last and important thing is books and materials to read for GS4. These are the four important areas which we will discuss in this video. The first one is related to the importance of GS4. As all of you know, in those 7 papers of your merit in UPSC Mains, GS4, that is your ethics paper, plays a key role in your mains mark. Something GS4 and your essay paper which decides your more or less which decides your qualification in mains examination, because so GS1 as a subject includes 6 subjects. For example, art and culture, modern India, world history, society, geography and post independence India. In the மாதிரி 6 subjects include பண்ணதான் GS1, 4 subjects include பண்ணதான் something GS2, that is your polity, governance, social justice and international relation, and more than 6 subjects, that is your GS3, economics and also environment, science and technology, disaster management, then agriculture part, then internal security. So those are the areas you need to cover for GS3. But in your mains examination, apart from your optional, GS4 which includes a single subject for 250 marks. So 250 marks ku ஒரே ஒரு single subject deal பண்ற ஒரே general studies paper, that is your GS4. Okay, so then your essay paper which decides something in your essay paper, so you have to write 2 essays which consist of 250 marks. So when the GS4 ethics paper ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, மோரலஸ் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டாப்பர்ஸோட ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ சம்திங் GS1 to GS3 இது எல்லாத்துலேயும் மோரலஸ் தே ஆவரேஜ்லி ஸ்கோர்ஸ் அபவுட் 320 to 340. அவங்களோட மேக்ஸிமம் ஸ்கோர்ஸ் வந்து 320 to 340. ஆவரேஜாக ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் 100 to 110 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் எந்த ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸும் இருக்காது. பட் in relation to GS4 and essay, இந்த ரெண்டு பேப்பர்லையும் so the marks difference can be seen in the topper and the lower ranker. டாப்பருக்கும் lower rankerக்கும் maximum around those 500 marksல தான் difference இருக்கும், whether you are in the 100 inside 100 rank or outside 100 rank, because you are into the IAS or any other service அப்படின்னு decide பண்றது. It is your GS4 and your essay and mainly optional. Those 500 marks, something 500 to 1000 marks. GS4 and essay consist of 500 marks and your essay 500 marks. Those 500 marks which decides your ranking mainly in your main examination. That's why I am insisting you for GS4 preparation. So coming to the syllabus of GS4. Okay, so the syllabus of GS4, you have something 8 main topics
8 main topics in your GS4, and those 8 topics consist of around 37 subtopics for your ethics preparation. So upon the 8 topics la one, that is 8 topics can be calculated as 7 plus 1. 7 plus 1 in the sense, so this one chapter is related to case study. Those 7 chapters is related to your theory paper. So அப்ப இந்த 7 chaptersல இருந்து 130 marks questions வரும். இந்த ஒரு chapter, that is in your case study. Case studies இங்கிறது it is not a separate chapter. So in those 7 chaptersல இருந்து உங்களோட case studies ஓட analytics things வந்து analyze பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, there are 6 case studies which arounds 120 marks. This is the outline of GS4 in your ethics paper. Clear? So அப்ப 7 chapters இருக்கும். In those 7 chaptersல 37 subtopics இருக்கும். Then 1 case studies, 120 marks, then 130 marks. So this is your outline of GS4 syllabus. Then the GS4 syllabus la என்னென்ன topics இருக்கும்? What are all those 7 topics? The first one is related to ethics and human interface. The second chapter is related to, that is attitude. Your third chapter is related to aptitude. Then your fourth chapter is related to, that is emotional intelligence. Your fifth chapter is related to thinkers and philosophers. Then the sixth chapter is related to something values and ethics in public administration. Your final 7th chapter is related to probity in governance. So as I already told, your 8th chapter is purely related to case studies. So those are the 7 topics we need to discuss in GS4. So by the ethics and human interface, attitude and aptitude, then emotional intelligence and thinkers. Your first 5 chapters is on the basis of theoretical perspective. So your ethics chapter, that is the basics of ethics, your first chapter is solely related to your theoretical perspective. The second chapter, attitude and aptitude, is more or less related to the civil services values. Then the thinkers and emotional intelligence. Those 5 chapters mainly deals with your theoretical perspective. The last 6th and 7th chapter is called applied ethics. That is called applied ethics, which means that those topics, those concepts which you have studied from those 5 chapters, you have to apply in the administration perspective, that is in your public administration. So அப்ப நீங்க இந்த 5 chaptersல learn பண்ண theories எல்லாத்தையுமே as a civil servant how you will apply in the governance, how you will apply in the public administration அப்படிங்கிற chapters தான் 6th and 7th chapters. இதை பேஸ் பண்ணி தான் UPSC வந்து every year so around 13 question உங்களுக்கு GS4ல section Aல கேக்குறாங்க. ஓகேவா? so அப்ப question pattern of ethics அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, சிலபஸ்ல என்னென்ன படிக்கணும், then what are the strategy to cover the syllabus அப்படிங்கிறத next topicல பார்ப்போம். But
question pattern is very much important. எப்படி questions கேக்குறாங்க அப்படின்னா there are section A and section B. So section A la there are 6 questions. Every question consists of 2 sub area. One is 6A something, 1A 1B 2A 2B 6A 6B. The last question 6 consists of 3 subtopics. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு questions கேக்குறாங்க அப்படின்னா 13 10 markers. 13 10 markers, that is 130 marks for section A. Then section B is solely deals with case studies. There are 6 case study. Every case study consists of 20 marks, totally 120 marks. So clear? So இதுல இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா solely will deal with section A of ethics. Section A of ethics ல என்ன types of question கேக்குறாங்க இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் preparation ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். So section A ல question can be from theoretical perspective, question can be from value perspective, question can be from statement perspective. Okay, what's in the 3 types of questions la ethics la எப்பயுமே உங்களுக்கு section A ல கேட்பாங்க. கிளியரா? சோ இந்த theoretical perspective அப்படினா எந்த மாதிரி questions கேட்பாங்க அப்படினா so what do you mean by understand ethics? What is the correlation between ethics, morality and law? இந்த மாதிரி theoretical based ஆன questions எல்லாமே உங்களுக்கு theory chapters கீழ வரும். சோ இந்த theory chaptersல நம்ம இத ரெண்டு split up பண்ணலாம். One is related to something philosophy question, another one is related to applied ethics. Applied ethics அப்படினா that is your 6th and 7th chapters ல இருந்து questions வரும். Then value based question அப்படினா என்ன அப்படினா இப்போ இந்த இயர் question கேட்டிருந்தாங்க what something ஒரு 4 to 5 values questionா கொடுத்துட்டு அந்த values how it is related to the civil servant and explain the importance of those values அப்படினு சொல்லி questions கேட்பாங்க. For example இந்த இயர் என்ன கேட்டாங்க அப்படினா devotion to duty, dedication to public service, constitutional morality, then impartiality, integrity, இந்த மாதிரி ஒரு 5 values கொடுத்துட்டு இந்த values how it is important to civil servant அப்படினு சொல்லி questions கேட்பாங்க. So what is the statement based questions sir அப்படினு கேட்டிங்க அப்படினா இப்போ for example every year out of those 13 question ல 3 question statement based question ஆ இருக்கும். இது every year compulsory வரும் statement based questions. இப்போ for example என்ன கொடுப்பாங்க அப்படினா so காந்தியோட ஒரு proverb கொடுப்பாங்க, that is காந்தியோட saying be the change what you want to see in others. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. who said this அப்படினா that is மகாத்மா காந்தி. சோ அவங்களும் அதே நேம் கொடுத்திருப்பாங்க. இதை யார் எழுதுனாங்க யார் சொன்னாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும்ங்கற அவசியம் இல்ல. you have to explain this statement in theoretical perspective. so theoretical perspective ல நீங்க வந்து இந்த ஸ்டேட்மென்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும். கிளியரா? சோ அப்ப more or less அப்ப question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 6. so அந்த question patternல எப்பவுமே 6th question தான் statement based question-ஆ கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. but 2021 2022 இந்த இயரும் லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படினா third questionல statement based question கொடுக்கறாங்க. அதாவது A B C இந்த மூணு statement based question, மீதி இருக்க இந்த A and B A and B A and B A and B and A and B இந்த questions எல்லாமே theory question-ஆ இருக்கலாம், applied ethics-ஆ இருக்கலாம், இல்ல civil services values ரிலேட்டடான questions இருக்கலாம். சோ அப்ப இந்த மூணு questionக்கும் நம்ம தனியா prepare பண்ணனும் அப்படிங்கற அவசியம் கிடையாது. பட் prepare பண்ணலாம். நீங்க நிறைய காந்தியோட சேயிங்ஸ், விவேகானந்தாவோட சேயிங்ஸ், தென் அப்துல் கலாமோட சேயிங்ஸ், பிளாட்டோவோட சேயிங்ஸ், சாக்ரேட்டோட சேயிங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுக்கு என்ன மீன் பண்றாங்க அதோட ரியல் மீனிங்கும் நமக்கு தெரியணும், அதோட எத்திக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவும் நமக்கு தெரியணும். அப்ப
எஸ்ஏல வந்து philosophical essayன்னு கேட்பாங்க. More or less philosophical essay is from your ethical philosophical sayings. இதுல இருந்து தான் questions வரும். ஸோ அப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, in out of those 13 questions-ல 3 questions statement based question போயிருது. இதை ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம்னா you have to know the real meaning, you have to know the ethical perspective of those statement. இது தெரியணும். அப்ப நம்ம ஓவராலா எத்திக்ஸ்க்கு என்னதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா 10 கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். தட்ஸ் இட். those 10 கொஸ்டின்ஸும் 10 மார்க்ஸ் தான். கிளியரா? சோ அப்ப அந்த 10 மார்க்ஸ்க்கு தான் 10 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். அப்புறம் every topic in ethics should be prepared in 2 pages of your notebook. so ஒவ்வொரு டாபிக்கும் 2 pages நீங்க நோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணா போதும். சம்திங் நான் சொன்னேன்ல, அந்த 37 சப் டாபிக்ஸ்க்கு 2 pages எவ்ரி பேஜஸ்க்கும் சம்திங் எவ்ரி டாபிக்கும் 2 pages ஆஃப் நோட்ஸ் உங்களால கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சுதான் யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர் இன் யுவர் எத்திக்ஸ் பேப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் we will discuss your ethics syllabus. So as I already told, so there are 8 chapters in your ethics paper. So 7 for your theoretical perspective and applied ethics, and 1 is related to case study. So அப்ப இந்த ethics paper 2013ல தான் UPSCல வந்து introduce பண்றாங்க. So why this paper has been introduced in UPSC? Okay, so அதுக்கு தான் first definition கொடுத்தேன். That is, this paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Question may utilize the case study approach to determine the aspects. More or less it is related to your ethics paper is related to the problem solving approach of the civil servant in dealing with the society. How he reacts, how he is emotionally intelligent அப்படிங்கிறத செக் பண்றதுக்கான பேப்பர் தான் யோ எத்திக்ஸ் பேப்பர். ஸோ உங்க எத்திக்ஸ் பேப்பரோட சிலபஸ் டிசைனே அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இட் டு டெஸ்ட் த இன்டெகிரிட்டி அண்ட் ஆல்சோ த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் அ சிவில் சர்வன்ட் இன் டீலிங் வித் பப்ளிக் லைஃப். ஸோ இது எப்படி சார் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ இன் தோஸ் 7 chapters, your first chapter, that is ethics and human interface. இதுல என்ன வந்து படிப்போம் அப்படின்னா, your first subtopic is essence, determinants and consequences of ethics in human action. Okay, which means that இதுல என்ன நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா, what do you mean by ethics, what is the essence of ethics, why ethics is important, what are the determinants of ethics, what makes the man to be ethical, that is determinants, then consequences of ethics, what will be the reaction, what will be the result if for the ethical man in the society and also in a personal life. That is your first chapter. இப்போ இதில் நீங்கள் படிக்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, essence, why ethics important, what determines to be ethical, then what are the consequences of ethics in human action. Consequences of ethics in human action was the question in 2022 mains. Then dimensions of ethics. So what are the dimensions? There are many dimensions for ethics. For example, from theoretical perspective, that is deontological ethics, that is teleological ethics, இந்த மாதிரி நிறைய dimensions இருக்கும். More or less the dimensions of ethics is related to your theoretical perspective. That is something environmental ethics, meta ethics, then medical ethics, இந்த மாதிரி நிறைய dimensions இருக்கும். அப்போ உங்க second topic is related to the dimensions of ethics. The third part is related to ethics in private and public relation. இந்த சாப்டர்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so is there the possibility to a civil servant to split his ethic, that is public life and private life? Is there any ethical perspective which relates the private life and the public life of a civil servant? அப்புறம் ஒரு சிவில் சர்வன்ட்னால பிரைவேட் லைஃபை தனியாகவும் பப்ளிக் லைஃபை தனியாகவும் அவரால் பிரிச்சு பார்த்து பப்ளிக்கோட வெல்ஃபேர் ஓரியன்ட் அப்ரோச்ல அவரால் இருக்க முடியுமா? இல்ல பிரைவேட் லைஃபை பப்ளிக் லைஃப்ல இன்க்ளூட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? பப்ளிக் லைஃபை பிரைவேட் லைஃப்ல இன்க்ளூட் பண்ணலாமா? இஸ் தேர் எனி கிளியர் கட் டீவியேஷன் பிட்வீன் த பிரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் லைஃப் ஆஃப் அ சிவில் சர்வன்ட் அப்படிங்கிறது தேர்ட் சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.
Then fourth one important chapters, that is human values. So values na என்னன்னு சொல்லி படிப்போம். So values means it is a standardized thought, that is the establishment which we give more importance to something. For example, honesty is my value அப்படினா, so honesty should be the value for the civil servant also. அப்ப human values na என்னென்ன? Is that love is a value? It is the truth is a value, honesty value, integrity value. So என்னென்ன values இருக்கு, and the values why it is important for the individual and also why it is important for the public servant அப்படிங்கிற areas தான் human values. Next, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators. So என்ன அப்படின்னா, it is nothing but great leaders ஓட லைஃப்ல இருந்து, great leaders ஓட டீச்சிங்ல இருந்து, great administrators ஓட லைஃப்ல இருந்து நம்ம என்ன வேல்யூஸை நம்மளால அக்யூர் பண்ணிக்க முடியுது அப்படிங்கிறதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎன் சேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் மேன்ல இருந்து சம்திங் என்ன நம்ம எக்ஸாம்பிளா படிப்போம், தட் இஸ் த பஞ்சுவாலிட்டி அண்ட் ஹானஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம். டாக்டர் அப்துல் கலாம்கிட்ட இருந்து நம்ம என்னென்ன வேல்யூஸ் அக்யூர் பண்ணிக்க முடியும், சுவாமி விவேகானந்தாட்ட இருந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் அக்யூர் பண்ணிக்க முடியும். தென் கிரேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் தென் லீடர்ஸ், சரி ஒவ்வொரு மகாத்மா காந்தி கிட்ட இருந்து நம்ம என்னென்ன வேல்யூஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் அக்யூர் பண்ணிக்க முடியும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அரைஸ் ஆகுறது தான் தட் இஸ் ஹியூமன் வேல்யூஸ். The next chapter is related to role of family, society and educational institution in inculcating values. So they are the primary institutions of socialization in ethics. So நம்ம ஒரு childhoodல இருந்து இனிஷியலா நம்ம socialize பண்றது, that is the three organs, one is family, society and educational institution. ஒரு பர்டிகுலர் ஹியூமனுக்குள்ள இருக்கிற இம்பார்ட்டன்டான வேல்யூஸை இன்கல்கேட் பண்றதுல ஃபேமிலி, சொசைட்டி அண்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இவங்க என்ன இம்பார்ட்டன்டான ரோல் பிளே பண்றாங்க. இப்ப ஃபேமிலியில இருந்து அம்மா கிட்ட இருந்து நம்ம லவ் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ அக்வயர் பண்றோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த யூசேஜ் ஆஃப் இட், ஹவு யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் பப்ளிக் லைஃப். ஸோ தென் அப்பா கிட்ட இருந்து ஹானஸ்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கத்துக்கிறோம், நம்ம டீச்சர்ஸ்ல இருந்து கைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கத்துக்கிறோம், சொசைட்டில இருந்து கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் சொசைட்டில என்ன ரோல் பிளே பண்ணுது, தென் ஹவு எ இண்டிவிஜுவல் கேன் யூஸ் இட் ஃபார் த பப்ளிக் லைஃப். திஸ் இஸ் அபவுட் யோர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆட்டிடியூட். ஸோ ஆட்டிடியூட் இஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் அ இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஆல்சோ எ பப்ளிக் சர்வன்ட், சிவில் சர்வன்ட். ஸோ இந்த ஆட்டிடியூட் சாப்டர்ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த தியரிட்டிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஆட்டிடியூட். ஆட்டிடியூட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் லேர்ன்ட் ஆக்ஷன். நம்ம ஆல்ரெடி கத்துக்கிட்ட ஒரு பழக்க வழக்கத்தான் என்னன்னு சொல்றோம் ஆட்டிடியூட். வாட் இஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட் டுவோர்ட்ஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர், வாட் இஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட் டுவோர்ட்ஸ் த வீக்கர் செஷன், வாட் இஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட் டுவோர்ட் த சீனியர் சிட்டிசன். இந்த மாதிரி ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் தான் தட் இஸ் ஆட்டிடியூட். ஸோ ஆட்டிடியூட்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டென்ட், ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன், that is the theoretical perspective, CAB model படிப்போம். Next, how attitude influence our thought and behavior. Attitude நம்மளோட தாட்டையும் பிஹேவியரையும் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. எவ்ரி இயர் ஆட்டிடியூட்ல இருந்து எதர் கேஸ் ஸ்டடி ஆர் தியரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வச் பாரத் அபியான்ல ஸோ டாய்லெட்ஸ் எல்லாரும் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாலும் மேஜர் ரூரல் ஏரியாஸ்ல இன்னும் டாய்லெட் யூஸ் பண்ற பழக்க வழக்கங்கள் அதிகமா கொண்டு வர முடியாதது ஏன் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தேர் ஆட்டிடியூட், தேர் ரெலக்டன்ஸ் டு ஆட்டிடியூட்னல் சேஞ்ச். அப்ப ஒரு பப்ளிக் சர்வன்ட் ஹவு டு பிரிங் ஆட்டிடியூட்னல் சேஞ்ச் இன் அ சொசைட்டி அப்படின்னு கத்துக்கிற விஷயம் தான் இட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன் ரிலேஷன் வித் தாட் அண்ட் பிஹேவியர். அவங்களோட தாட் அண்ட் பிஹேவியர்ல நம்ம சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாதான் we can bring attitudinal change in the society. Clear? So இந்த influence நம்ம எப்படி மேக் பண்றது, how to influence our own attitude, how to influence others attitude அப்படின்னு கத்துக்கிற விஷயம் தான் that is your attitude chapter. Then something subtopic 3 deals with moral and political attitudes. That is what is political attitude, moral attitude படிப்போம். So this year question came from moral and political attitude, that is positive attitude, நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட். இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்க ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஒரு டாஸ்கை முடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துவார். இதே நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்க ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் லாஸ் அண்ட் ரூல்ஸை அந்த டாஸ்கை முடிக்காம இருக்கிறதுக்கு தான் பயன்படுத்துவார். ஹவு இட் இஸ் சம்திங் கிரிட்டிக்கலி எக்ஸாமைன் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. தென் லாஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், சோஷியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் பெர்சுவேஷன். ஹவு டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த சொசைட்டி,
how to persuade others. புரியுதா? ஸோ அப்போ பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுக்கு முக்கியமான குவாலிட்டி என்னன்னா சோசியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸும் பர்சுவன்ஸும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல ஒரு சம்திங் கேஸ் ஸ்டடி ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க. இப்போ சம்திங் ரீசெண்டாக கூட நிறைய இஷ்யூ படிச்சிருப்போம். இப்போ தமிழ்நாட்டில் கூட என்ன விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா சம்திங் ஒரு தலித் விமன் குக் பண்ண ஒரு சாப்பாடை வந்து ஸ்கூல்ல வந்து சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ மிட் டே மீல் ஸ்கீம்ல ஒரு தலித் விமன் குக் பண்ணியிருப்பாங்க. அங்க இருக்க ஹை காஸ்ட் பீப்புள் லோவர் காஸ்ட் விமன் வந்து அதை குக் பண்ணனால எங்க குழந்தைங்கலாம் சாப்பிடாதுன்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ்ல வந்து அஸ் அ கலெக்டரா ஹவு யூ பெர்சுவேட் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. எப்படி நீங்க அவங்களோட ஆட்டிடியூட சேஞ்ச் பண்ண முடியும், ஹவு யூ கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தெம், how you can persuade them, explain அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. So attitude is about the structural things, attitude about the influence on others. This is your second chapter. So the next chapter is aptitude and foundational values for civil service. That is your third chapter in GS4. So இந்த chaptersல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா that is what is aptitude for a civil servant. Aptitude means the ability to do something. Okay, so the ability to do something. So attitude அப்படினா that is your learned action. Aptitude அப்படினா ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எவ்வளோ ஃப்ரூட்ஃபுல்லா அதை முடிக்கிறோம், that is our to test our ability. So aptitude chaptersல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னா first one that is aptitude and foundational values for civil service. What are those foundational values for civil service? What is aptitude for civil service? Then why it is important for the civil servant to be very aptitude manner and also to be very attitude oriented. Okay, so ஒரு famous ஆன saying இருக்கு, aptitude without attitude it is drastic அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. புரியுதா? சோ அப்போ ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டுக்கு aptitude மட்டும் இருந்தா பத்தாது, attitude மட்டும் இருந்தா பத்தாது, that should be combined of both aptitude and attitude அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதா? சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷனல் வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா it is based on our administrative reforms commission 2 report and also it is based on our Nolan committee report of European Union. ஓகே, சோ அப்ப யூரோப்பியன்ல ரிலீஸ் ஆன நோலன் கமிட்டி ரிப்போர்ட் படிப்போம், தென் இந்தியால இருக்க ARC 2 கமிட்டி ரிப்போர்ட் படிப்போம். Then those foundational values, that is integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance, compassion towards weaker section. These are those foundational values which we need to be studied in our aptitude chapter. So those, the subtopic 8 compassion towards the weaker section and also subtopic 6 empathy, it was the question in 2022 mains. So அப்ப இந்த இருக்க values எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா first we need to know the meaning of every values. The second one, why it is important for the individual, why it is important for the public servant. The third one, how it can be developed in an individual or a public servant. ஒரு for example compassion towards weaker section அப்படிங்கிற ஒரு valuesனா என்ன மீனிங், why it is important for the public servant, how it can be developed, how they can be trained towards this particular value. Then we need to inculcate some examples for it, example scenes and also examples from the lives of the administrator or leaders. அப்ப என்ன நாலு விஷயம் தெரியணும்னா மீனிங் தெரியணும், why it is important தெரியணும், how it can be developed தெரியணும், some examples தெரியணும். So from my perspective ethics means examples. எத்திக்ஸ்ல பேப்பர்ல எவ்வளவு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுறீங்களோ அவ்வளோ உங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் வரும். பிகாஸ் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்க்குமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரியணும். எக்ஸாம்பிள் should be from international perspective, should be from national perspective, should be from local perspective, it should be from the civil servant perspective, it should be from your personal perspective. இப்போ இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்க்குமே இந்த மாதிரி 5 சம்திங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களால ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கணும். புரியுதா? இன்டர்நேஷனல், நேஷனல், லோக்கல், சிவில் சர்வீஸ், பர்சனல், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே 5 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ எவ்ரி இயர் 3rd சாப்டர்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வரும். நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தா தெரியும், வேல்யூஸ் ஓரியன்டான கொஸ்டின் ஒன்னாவது ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்கும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் டு
emotional intelligence. What do you mean by emotional intelligence? So emotional intelligence அப்படினா என்ன அப்படினா, so which means that to control the emotion for the fruitful purpose. Emotional intelligence na enna? To control the emotion for the fruitful purpose, which means that the civil servant should apply his heart and mind together in the decision making. That is emotional intelligence அப்படினு சொல்லி சொல்றோம். அப்ப public servant க்கு ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டி ஏன் emotional intelligence அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் அப்படினா, he should not be emotionally weak. He should use his emotion for his decision making for the welfare of society. So emotionally weak ஆக கூடாது. So அததான் படிப்போம். That is the concept of emotional intelligence and the structure of emotional intelligence, then their utilities and application in administration and governance. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. Every chapter of ethics how it applied for the public administration அப்படிங்கிற questions தான் maximum கேட்பாங்க. Then your fifth chapter, so thinkers and philosophers, that is the contribution of moral thinkers and philosophers from India and world. So அப்ப ethical philosophers and ethical thinkers அப்படிங்கிறது so more than 500க்கு மேல இருக்காங்க. ஓகே, இந்தியா அண்ட் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் நோட்டட் பார்த்தீங்கனாலே 100க்கு மேலே இருப்பாங்க. அப்போ இந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே படிக்கணுமா சார், எல்லா திங்கர்ஸுமே படிக்கணுமா அப்படின்னா திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட். ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா எவ்ரி திங்கர்ஸும் படிக்கணும், எவ்ரி திங்கர்ஸ்க்கும் என்ன தியரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும். ஸோ பட் இட் இஸ் எ ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் பேப்பர். அப்போ இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் பேப்பர்ல நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நோட்டபிளி 10 to 12 philosophers படிச்சா போதும். they are from initial stage. For example, Greek philosophers, Socrates, Plato, Aristotle. Then இந்தியாவில் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ காந்தி, விவேகானந்தர், தென் புத்தர், தட் இஸ் புத்திஸ்ட் பிரின்சிபல் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, காந்தியன் பிரின்சிபல்ஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுல என்னென்ன டாபிக்ஸ் என்னென்ன ஏரியாஸ் கவர் பண்ணும், சம்திங் அம்பேத்கரோட சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்ன, ஜான் ரால்ஸோட ஜஸ்டிஸ் தியரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபெமிலியரான திங்கர்ஸ் அண்ட் பிலாசபர்ஸ் கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தே நெவர் கோ இன் டெப்த் டு த திங்கர்ஸ் அண்ட் பிலாசபர்ஸ். The next 6th and 7th chapter is morely related to, as already told, that is applied ethics. இதுவரை நம்ம படிச்ச அந்த 5 சாப்டர்ஸ்லயும் கத்துக்கிட்ட விஷயம் ஆட்டிடியூட், ஆப்டிடியூட், ஹியூமன் இன்டர்ஃபேஸ், வேல்யூஸ், தென் பிலாசபிஸ், ஹவு தோஸ் திங்ஸ் கேன் பி அப்ளைட் இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கவர்னன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் படிச்சிருப்போம். ஸோ ஹவு யூ வில் ஷோ இன்டெகிரிட்டி இன் ரிலேஷன் டு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன், how you will show integrity and honesty in relation to whistleblowers, the act. Okay, so whistleblowers something நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணும்போது for those things how you can use these values for the decision making in public administration. இதுதான் மேஜர்லி இந்த 2 chapters டீல் பண்ணும். The first one is related to civil service values and ethics in public administration. அப்ப பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்க எத்திக்ஸ் என்ன, இதுக்கு மேஜரா இந்த 2 சாப்டருக்கும் நம்ம படிக்க வேண்டியதுதான். தட் இஸ் எத்திக்ஸ் இன் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ARC 2 ஓட ரிப்போர்ட் இருக்கும். ஸோ அப்போ இதுல இருக்க விஷயங்கள்லாம் தட் இஸ் எத்திக்கல் கன்சர்ன்ஸ் அண்ட் எத்திக்கல் டைலமாஸ். இதுல மேஜரா படிக்க வேண்டிய 2 விஷயம் என்ன அப்படின்னா எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இன் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபண்டிங், தென் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ். பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல ரொம்ப முக்கியமான 2 சாப்டர், ethical issues in international relations and funding. So this year they asked a question in relation to ethical issues in initiating the war between Russia and Ukraine. This year question. So அப்ப ethical issuesல war related வார்னால என்ன ethical issues அப்படின்னு சொல்லி question கேட்டிருக்காங்க. Then வேற என்ன ethical issues வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா காமனான ethical issues, something the digital medium in this digital era. So digital platform for online class, medicines, இதுக்காக நம்ம அதிகமாக டிஜிட்டல் மீடியம் யூஸ் பண்றதுனால என்ன எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் பர்டிகுலர்லி ஃபார் த வீக்கர் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டிக்கு என்ன எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கு, வெதர் இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆர் நான் இன்க்ளூசிவ், அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டாங்க. தென் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் டாபிக் இஸ் அபவுட் யோர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர்னன்ஸ் சாப்டர். இட் இஸ் மோர்லி ரிலேட்டட் டு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன், சிட்டிசன் சார்ட்டர்ஸ், code of ethics, code of conduct, then IT, that is information sharing and transparency in government, then concept of public service, finally quality of service delivery, then public fund utilization, corruption. ஏன் இதை நான் சம்திங் ரொம்ப நோட்டபுளா இதை வந்து நம்ம
எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் உங்க GS2ல வர்ற கவர்னன்ஸ் சாப்டர்ஸ்ல இது மேஜரான ஏரியாஸ் எல்லாமே கவர் ஆகும். பட் யூ ஷுட் ஸ்டடி தோஸ் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன், you should study those whistleblowers act from the ethical perspective, how the whistleblowers can be protected அப்படிங்கறத இந்த வருஷம் क्वेश्चन. ஓகே, சோ whistleblowers நிறைய பேர் வந்து நிறைய விக்டிம் ஆகுறாங்க. சோ அதனால how the whistleblowers in an organization can be protected in India அந்த மாதிரி क्वेश्चन கேக்குறாங்க. சோ இது governance and public administration chapters can be studied in detail. So அப்போ ஒரு 10 question from theoretical and applied perspectives ethicsல question கேக்குறாங்கன்னா ஒரு 4 to 5 question is from your applied ethics, that is from your governance and public administration chapter in ethics. Clear? So அப்போ லாஸ்டா நம்ம படிக்க வேண்டியது case studies on above issues. So அப்போ case studies வந்து 6 case studies கேட்பாங்க. Every case studies is consist of 20 marks. இது தனியா நம்ம படிக்கணுமா சார்னா நோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் ஆட்டிடியூட்னல் சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் சாப்டர்ல இருக்க தியரியை யூஸ் பண்ணி ஒரு கேஸை நீ எப்படி சால்வ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது தான் கேஸ் ஸ்டடிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, தென் ஆட்டிடியூட். ஃபார் ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச்ல நான் தான் சொன்னேன்ல, ஒரு தலித் விமன் குக் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் ஃபுட்டை வந்து அங்க இருக்க மிட் டே மீல் ஸ்கீம்ல அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த அஸ் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா நீங்க எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுவீங்க? தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெடிஷனல் வில்லேஜ் இருக்கு உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல, அந்த ட்ரெடிஷனல் வில்லேஜ்ல இன்னும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா சம்திங் கேர்ள் சைல்டை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. அது ஃபார் சேஃப்டி மெஷர்ஸா இருக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த அவங்களோட கல்ச்சர் அண்ட் கஸ்டம்ஸா இருக்கலாம். பட் இந்த மாடர்ன் யாராலையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, குழந்தைங்களை வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. தென் முக்கியமா பெண் குழந்தைங்கள, அந்த பெண் குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் லாட் ஆஃப் சேஃப்டி இஷ்யூஸும் வரும், அவங்களோட கல்ச்சர் அண்ட் கஸ்டம்ஸும் பாதிக்கப்படும் ஃபீல் பண்றாங்க. அப்ப அங்க இருக்க சொசைட்டியை வந்து நீங்க எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. So more or less case study is related to your problem solving approach towards a particular case. ஓகே, ஸோ நீங்க சர்வீஸ்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க எப்படி ரியாக்ட் ஆவீங்க, இஃப் யூ ஆர் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர், இஃப் யூ ஆர் அ சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேஸ் அனாலிசிஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ கேஸ் ஸ்டடிஸ்க்கு தனியா ஒரு வீடியோஸ் பார்ப்போம், எப்படி கேஸ் ஸ்டடிஸ் கொஸ்டின் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க ப்ரொட்டகானிஸ்டா இருக்கீங்களா, இல்ல சம்திங் யூ ஆர் அ தேர்ட் பர்சனா இருக்கீங்களா, இல்ல யூ ஆர் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரா இருக்கீங்களா, ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன பவர்ஸ் இருக்கு, அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேஸ் ஸ்டடி ரிலேட்டடா தனியா ஒரு வீடியோ பார்ப்போம். பட் திஸ் theory chapter and case study chapter combined 250 marks of ethics paper. So final important thing, what are all the books and materials can be read for your ethics paper? So the first one for your foundation reading, sir எனக்கு ethics and integrity aptitude இந்த பேப்பர்ல எனக்கு பேசிக்கா எந்த விஷயமே தெரியாது, எத்திக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாது, வேல்யூஸ்னா என்னன்னு தெரியாது, சில விஷயங்கள் ரொம்ப எனக்கு கிராஸ் ரூட் லெவல்ல இருந்து எனக்கு தெரியணும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டடீஸை தாண்டி எனக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வேணும், ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், தென் ஐ வில் ஸ்டடி ஃபார் UPSC அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவங்க யூ கேன் ஸ்டடி ஃபார் த ஃபவுண்டேஷன் புக், தட் இஸ் எ பிராக்டிக்கல் அப்ரோச் டு எத்திக்ஸ் பை DK Balaji IAS. He was a 2014 batch. So a practical approach, this is not a exact guide for UPSC related ஆன ஒரு main book இல்ல, it is a practical approach. Something if you read out this book you can understand some foundation in relation to ethics, integrity and aptitude. So the reference book can be the lexicon for ethics. So most of the things lexicon ஓட ethics books நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சிக்கு தேவையான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யூபிஎஸ்சிக்கு தேவையான டைமென்ஷன்ல எவ்ரி டாபிக் நம்மளால அனலைஸ் பண்ண முடியும். தென் த மேஜர் அண்ட் த மஸ்ட் ரீட் அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ட் புக் இஸ் எத்திக்ஸ் இன் கவர்னன்ஸ், தட் இஸ் யுவர் ARC 2 ரிப்போர்ட், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் 2 ரிப்போர்ட்ல எத்திக்ஸ் இன் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்கு. அந்த ரிப்போர்ட் நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும். இட் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் your GS4 ethics paper and also it is very useful for your GS2 and GS4. Okay, public administration optional நீங்க எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா it also useful for your public administration optional. So நான் every classes சொல்ற மாதிரி something the most important and your successful mantra is that is your class notes and class printed materials. ஓகே, ஸோ உங்களால எல்லா புக்ஸையும் ரீட் அவுட் பண்ண முடியாது, எவ்ரி டைமென்ஷன்லயும் உங்களுக்கு இருக்க டைம் பீரியட்ல கவர் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் வை கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ல உங்களுக்கு என்ன ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ கிளாஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் நோட்ஸ். ஸோ இப்போ எத்திக்ஸ் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ வேரியஸ் டைமென்ஷன்ல எப்படி அனலைஸ் பண்றது, இதுக்கான மீனிங் என்ன, இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன, எல்லாமே உங்களுக்கு
கிளாஸ்ல ஈஸியா நோட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி வந்துடும். இட் வில் சேவ் யுவர் டைம். இட் கேன் மேக் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி பெட்டர். தட் இஸ் யோர் கிளாஸ் நோட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் பிரிண்டட் நோட்ஸ், பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு மேல இருக்க எல்லா நான் சொன்ன எல்லா ரெஃபரன்ஸ் புக்கும் ஃபவுண்டேஷன் புக்கும் உங்களுக்கு கவர் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கிளாஸ் நோட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் பிரிண்டட் நோட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். எவ்ரி சப்ஜெக்ட்டுக்கும் as I said கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா எத்திக்ஸ்ல என்ன சார் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாக்ஸ் அபவுட் யோர் கேஸ் ஸ்டடிஸ். உங்களுக்கு தேவையான எக்ஸாம்பிள் கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாமே எங்க இருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் ஃப்ரம் யோர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். தென் கரண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். So if UPSC asks question, what do you mean by what do you mean by morality, explain with examples அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா, you should give examples from the current perspective. ஒரு ஓல்டான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கறத விட நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல ரீட் பண்ண ஒரு கரண்ட் எக்ஸாம்பிள், ஒரு லீடரை பத்தியோ இல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பத்தியோ நீங்க உங்களால எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, if you are regularly read your newspaper. So that's why current affairs is very important. So last and final thing, it is important for every subject, every syllabus and every chapter. That is UPSC previous year question. UPSC ல என்ன மாதிரி questions கேக்குறாங்க. Then daily answer writing and test series. Because நம்ம அப்ளை பண்ற நோட்ஸ் something நம்ம கிளாஸ்ல கத்துக்கிட்ட விஷயம் நம்ம சரியா கத்துருக்கோமா, அதை நம்மளால ஈஸியா வந்து UPSC கேட்கிற அளவுக்கு நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு நம்ம ஒரு ப்ரீ செக் பண்ற விஷயம் தான் டெஸ்ட் சீரியஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ஆன்சர் ரைட்டிங் செஷன். இதை கண்டிப்பா எல்லாரும் அட்டன் பண்ணணும். பிகாஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரிஸ் நீங்க எவ்வளவு எழுதுறீங்களோ தட் மேக்ஸ் யூ பிராக்டிஸ் வெரி வெல். ஓகே, தேங்க்யூ.